السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حماد حسین اور ایچ ہسٹری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دبئی کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے، جب یہ ایک چھوٹی سی ماہی گیری اور تجارتی بستی تھی۔ صدیوں کے دوران یہ فارسی، ہندوستانی اور پرتگالی سمیت مختلف ثقافتوں سے متاثر تھا۔ 19ویں صدی میں یہ اپنی تصویراتی محل وقوع کی وجہ سے ایک بڑی تجارتی بندرگاہ بن گئی۔ 1971 میں دبئی متحدہ عرب امارات UAE میں شامل ہوا اور تیزی سے ایک عالمی کاروبار و سیاحت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا، جو اس کی تیل کی دولت سے ہوا تھا۔ شہر کی ترقی کو متاثر کن تعمیرات کارناموں جیسے برج خلیفہ اور پام جزیرہ نے نشان زد کیا ہے۔ آج دبئی اپنی جدید اسکائی لائن، پرتعیش طرز زندگی اور متحرک ثقافتی منظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ تیل سے پہلے کے دور سے قدیم دور۔ دبئی کی تاریخ قدیم زمانے سے ہے۔ یہ ابتدائی طور پر خلیج عرب کے ساحل کے ساتھ ماہی گیری اور تجارتی بستی تھی۔ اس علاقے میں بدوی قبائل آباد تھے، جو اپنی روزی روٹی کے لیے ماہی گیری، پیرل ڈرائیونگ اور تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ سمندری تجارتی راستوں کے ساتھ دبئی کا تصویراتی مقام دنیا کے مختلف حصوں سے تاجروں کو لایا، جس کے نتیجے میں ایک ہلچل مچانے والی تجارتی پوسٹ قائم ہوئی۔ 19ویں صدی۔ 18ویں صدی میں دبئی ایک نمایاں تجارتی بندرگاہ کے طور پر ابھرا، جو پڑوسی ممالک بھارت اور مشرقی افریقہ کے ساتھ سمندری تجارت میں مصروف تھا۔ المکتوم خاندان نے 19ویں صدی کے دلائل میں دبئی کا کنٹرول سنبھال لیا، شہر کی ترقی اور اثر و رسوخ کو آگے بڑھایا۔ دبئی کی معیشت ٹیکسٹائل، مسالہ جات اور سونے جیسی اشیاء کے لیے دوبارہ برآمدی مرکز کے طور پر اس کے کردار کی وجہ سے پروان چڑھی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں پیرل ڈرائیونگ انڈسٹری کے زوال اور پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے دبئی کو معاشی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے خطے کو دیگر اقتصادی مواقع کی تلاش کی طرف دھکیل دیا۔ برطانویوں نے 1820 کی دہائی میں دبئی کے ساتھ ایک معاہدہ تعلقات قائم کیا، جس میں مقامی حکمرانوں کو اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے بیرونی خطرات سے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ 1960 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے دبئی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ دیا۔ تیل کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی نے امارات کو بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل بنایا۔ 1971 میں دبئی نے دیگر امارات کے ساتھ مل کر برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور متحدہ عرب امارات UAE تشکیل دیا۔ 1958 سے 1990 تک حکومت کرنے والے شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کی قیادت نے دبئی کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ دبئی نے جہاز رانی، سیاحت اور مالیات جیسی صنعتوں میں سرمایہ کاری کر کے تیل سے آگے اپنی معیشت کو متنوع بنانے پر توجہ دی۔ پورٹ رشید اور دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تعمیر سے بین الاقوامی تجارت و کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ 1990 کی دہائی میں برج العرب اور پام جزیرہ جیسے مشہور مقامات کی تعمیر کے ساتھ دبئی کے ریل اسٹیٹ اور سیاحت کے شعبوں میں تیزی سے توسیع دیکھنے میں آئی۔ دبئی نے خود کو کاروباری کانفرنسوں اور تقریبات کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر قائم کیا، جس سے بین الاقوامی توجہ مبذول ہوئی۔ دبئی انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر 2004 میں ماحولیاتی خدمات کی سہولت اور معیشت کے غیر تیل کے شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ حالیہ برسوں
दुबई ने 2010 में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की तामीर समेत अपने पुरजोश तरक्याती मंसूबा को जारी रखा। ये शहर अपने लग्जरी शॉपिंग, आलमी मयार के होटलों और मुख्तलिफ रात की ज़िंदगी के लिए मशहूर हुआ। दुबई ने दुबई एक्सपो 2020 जैसे बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेज़बानी की, जिसमें दुनिया भर से शिद्दत और सकाफ़त की नुमाइश की गई। आज दुबई एक आलमी शहर है जो अपने मुआशी तनूँ, सियाहत और रवायती और जदीद असरात के मुनफरिद इम्तियाज़ात के लिए जाना जाता है। इसकी तारीख़ एक छोटी तिजारती पोस्ट से आलमी सतह पर एक मुतहर्रिक शहर में इसकी नुमायाँ तब्दीली का सबूत है। दुबई के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ है। दुबई जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मशरक़ी साहिल पर खलीज फ़ारस के साहिल के साथ वाक़या है। दुबई इन 7 अमारात में से एक है जो मुत्तहिदा अरब अमारात UAE पर मुश्तमिल है। ये अमारात के नाम और उसके सबसे बड़े शहर दोनों के तौर पर काम करता है। दुबई की कुल आबादी 40 लाख से ज़्यादा थी, जिसमें कौमियतों और सकाफ़तों का मतनूअ इम्तिजाज है। दुबई की माशियत तेल पर इन्हिसार से मुख्तलिफ शोबों की तरफ मुंतकिल हो गई है, बशमूल रियल एस्टेट, सियाहत, मालियात, तिजारत और खिदमत। इस शहर ने ख़ुद को एक आलमी कारोबारी और मालियाती मरकज़ के तौर पर खड़ा किया है। दुबई अपनी मुतासरकिन स्काई लाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्जुल अरब, एक पुरतहाइश होटल जिसकी शक्ल का जहाज़ है, और पाम जज़ीरा, एक इंसानी साख्ता हथेली की शक्ल का जज़ीरा। दुबई शहर अपने लग्जरी शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात और सकाफ़ती मकामात जैसे दुबई म्यूज़ियम और दुबई ओपेरा के साथ हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ तवज्जो करता है से मुंसलिक होता है। इसराफ होटलों, आला दर्जे की ख़रीदारी के लिए तजुर्बात और आलमी मेयार के रेस्तोरां कसीर सकाफ़ती दुबई की आबादी बहुत मतनूअ है, जिसमें गैर मुल्की बाशिंदों का एक अहम हिस्सा है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस शहर में रहते और काम करते हैं। दुबई की ज़बान अरबी है, जबकि सरकारी ज़बान है अरबी। अंग्रेज़ी बड़े पैमाने पर बोली जाती है और कारोबार और मवासिलात के लिए इस्तेमाल होती है। दुबई में सहराई आब व हवा है, जिसमें गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दी होती है। गर्मियों के महीने में दर्जा हरारत इंतहाई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दुबई अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, जिसमें हाई वीज़ का एक वसी नेटवर्क, मेट्रो सिस्टम और जदीद तरीन सहूलियात शामिल है। असल में 2020 के लिए मुकर्रर किया गया था दुबई एक्सपो, इसलिए इसका नाम इस आलमी यूनिट को कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से 2021 तक मुलतवी कर दिया गया था। एक्सपो दुनिया भर से जदीद टेक्नोलॉजी और सकाफ़त की नुमाइश करता है। दुबई अपनी जदीदियत के लिए जाना जाता है, लेकिन ये अब भी अपनी इस्लामी रवायात और वर्से को बरकरार रखता है। ज़ायरीन को मकामी रसूम व रवाज का एहतराम करने की तरगीब दी जाती है। दुबई टैक्स फ्री माहौल पेश करता है, जो दुनिया भर से कारोबार और कारोबारी अफराद को राग़िब करता है। जी नाज़रीन करामी, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।